सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां खबरां दा प्राइम टाइम लैके। अज खबरां दे प्राइम टाइम दे विच गल रौले दी करनी है जो विधान सभा दे अंदर पैंदा है। जी पंजाब विधान सभा दा बजट इजलास जारी है ते इस विचाले हंगामा भी जारी है। शुक्रवार नूं तां सदन दे अंदर जबरदस्त हंगामा होया ते हंगामे दे विचाले स्पीकर दे वल्लों अकाली विधायकां दे उत्ते एक्शन भी किया गया ते उन्हां नूं सस्पेंड कर दिता गया। अज चर्चा कि सदन दे अंदर जारी सियासी घमसान ते करांगे। सवाल यह है कि सदन दे अंदर इन्ना शोर क्यों है, क्यों कार्रवाई दे विचाले रौला पै रहा है कि विरोधी रौला पा रहे ने जां विरोधियों की गल सरकार सुन ही नहीं रही। खैर सवाल तो यह भी है कि वॉकआउट जो विरोधियों वालों रोजाना वख-वख मुद्दों ते किया जा रहा है इसके की मायने कड्ढे जाण कि वॉकआउट सरकार ते दबाव बनाउंदे ने, दबाव बनाउण दा कोई तरीका है या फिर इसका दूजा पक्ष है कि सरकार दे लई किते ना किते राह पद्धरा भी हो जाता है या राह पद्धरा भी कर दिंदे ने। चर्चा अज यह भी कि सदन के अंदर विरोध जताउण दे कोई पैरामीटर सैट होने चाहिए ने। चर्चा करांगे सदन च सियासी घमसान। आज के प्रोग्राम की शुरुआत तीन तस्वीरों के नाल करन जा रहे हैं। तीन तस्वीरों तुहानूं दिखाने ते पूरा दिन का हाल भी दसांगे कि आखिर की कुछ होया है। जी हां, तीन तस्वीरां। शुक्रवार का दिन अहम रहा क्योंकि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के वल्लों संबोधन किया गया। राज्यपाल के भाषण से सीएम ने जिवें ही जवाब देना शुरू किया तो विरोधियों के वल्लों खूब नारेबाजी की गई, खूब बवाल होया। अंदर सदन की कार्रवाई 15 मिनट के लिए मुलतवी भी की गई पर कार्रवाई मुड़ तो शुरू होने ते भी बवाल जारी रहा ते फिर स्पीकर के वल्लों अकाली दल के विधायकों को सस्पेंड कर दिता गया। उधर विरोध करते हुए आम आदमी पार्टी ने भी वॉकआउट किया। सीएम ने अपने संबोधन दौरान किसानी अंदोलन तो लैके सूबे के कई अहम मुद्दों का जिक्र किया। तो उधर अकाली दल के विधायक बजट सैशन के बाकी दिन सदन च नजर नहीं आउणगे। उन्होंने सैशन के बाकी दिनों के लिए स्पीकर के वल्लों सस्पेंड कर दिता गया। ये तीन तस्वीरां ने तुहाडे सामने ते इस विचाले तुहानूं भी दस दईए क्योंकि अगे भी इस तरीके नाल जरूर विवाद होंदा होया नजर आया है। पर सवाल यही है कि आखिर इस दे नाल फायदा नुकसान किसदा हो रहा है क्योंकि समय की बर्बादी होंदी है। इस सरकार भी समझना होएगा कि आखिर किवें हैंडल किया जाए। अंदर कार्रवाई चलती रहे, जिम्मेवारी किसदी है कि कार्रवाई चलती रहे, बहस जी अंदर होंदी है जो होनी जरूरी है वो होंदी रहे, किसदी जिम्मेवारी है, सब दे उत्ते चर्चा असीं करांगे। शुरुआत करते हैं हर रोज की तरह। पहला सवाल साडे दर्शकों के लिए, तुसीं अपनी राय साडे तक जरूर पहुंचाना। उस तो बाद मेहमानों का रुख करांगे। मेहमान साडे नाल जुड़ चुके हैं पर पहला सवाल अज दा तुहाडी टीवी स्क्रीन के उत्ते साडा अज दा सवाल है कि विरोधियों के वॉकआउट की सरकार का राह आसान करते हैं। यह बहुत अहम सवाल है कि जेकर विरोधी वॉकआउट करके सदन के अंदरों बाहर आ जाते हैं तो अंदर सरकार के नुमाइंदे इकल्ले रह जाण या फिर कुछ होर विधायक रह जाण विरोधी धिरां दे ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵਾਕਆਊਟ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ Y। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਾਕਆਊਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੋ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ N। ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ 56677 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। शुरुआत करते हैं सब तो पहला तारुफ करवाने अज साडे मेहमान जिहड़े नाल जुड़ रहे हैं। असी कोशिश की है कि जिहड़े नुमाइंदे सदन के अंदर अज मौजूद सी वो साडी चर्चा दे विच भी जुड़न साडे नाल ते पंजाब दे लोकां दे सामने भी असी उन्हां तो सवाल कर सकीए सदन की कार्रवाई नूं लैके भी जो पंजाब दे मुद्दे ने उन्हां नूं लैके भी। सब तो पहला तुहाडा तारुफ करवाना साडे नाल गुरकीरत सिंह कोटली जी जुड़ रहे हैं जो रिप्रेजेंट करेंगे कांग्रेस के विधायक ने, MLA ने। कोटली साहब बहुत बहुत स्वागत है। बलजिंदर कौर जी जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के विधायक ने। बलजिंदर जी बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा भी। ते साडे नाल पवन कुमार टीनू जी भी जुड़ रहे हैं श्रोमणी अकाली दल के विधायक ने। टीनू जी तुहाडा भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत भी तुहाडे तो ही टीनू जी, जदों दिन की कार्रवाई चल रही सी खास ये भी है दर्शकों ने भी देखा न्यूज़ 18 पंजाब ते पूरा दिन कि मुख्यमंत्री का संबोधन सी ते इस विचाले लाइव टैलीकास्ट भी उसका हो रहा सी ते टीनू जी तस्वीरां च तुसीं बहुत लगातार आ रहे सी। पहला सवाल यही है कि हंगामा क्यों सदन के अंदर जिवें ही मुख्यमंत्री ने शुरुआत की तो अकाली दल ने उत्थे नारेबाजी की, वेल दे विच तुसीं पहुंच गए, कुछ हत्थां दे विच तख्तियां पोस्टर भी फड़े हुए सी, यानी कि तुहाडी तैयारी तां पूरी सी। हंगामे दी आखिर वजह क्यों? क्योंकि स्पीकर बार बार तुहानूं अपील कर रहे सी कि बोल लैण दो, मुख्यमंत्री नूं बोल लैण दो, सुन लो, उस तो बाद तुसीं अपनी गल रखियो, पर इस सब दे विचाले हंगामा हुंदा रहा। टीनू जी देखो गौरव जी, लोकतंत्र दे अंदर
ਲੋਕ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਆ, ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੁਕਸ ਵੀ ਕੱਢਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ 4 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਜਟ ਦੇਖ ਲਓ, ਨਿਰਾ ਪੂਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬੜੇ ਪੀਸਫੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਈ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਆ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਦਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਹੀ, ਉਹ ਨਿਰੀਪੁਰੀ ਝੂਠ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਮਰੇ, ਲੋਕੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਐਫਆਈਆਰਾਂ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਰੋਜ਼ੀ ਬਿਰਕੰਦੀ ਜੀ ਐਫਆਈਆਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਬੰਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਯੂਰਪ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚਾਲੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟਫੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕਿਆ, ਉੱਥੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੌਰਵ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ, ਆ ਝੂਠ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਐਨਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਾਈਂਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਲਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਪ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੂਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਵਿਰੋਧ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਥੱਲੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਈਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਜਾਣ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ, ਸੀਐਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਿਓ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਦਾ ਪੀਐਮ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਆ ਜੀ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿਗਾਹਾਂ ਟਕਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਜੀ ਜੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਆ ਰਹੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਕਾਈਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕੋਈ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਗੁਰਕਿਰਤ ਕੋਟਲੀ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਕੋਟਲੀ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜਾਇਜ਼ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿੱਥੇ। ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਤੀ, ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਕੋਟਲੀ ਜੀ,
ਦੇਖੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ 4 ਸਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਔਰ ਅਖੀਰਲਾ ਸਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਉਣਾ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਨਕਲੂਡਿੰਗ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਪੀਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲੜਾਈ ਦੀ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਾਊਸ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਊਸ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹਾਊਸ ਚੱਲੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਹਟੇ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਹਾਊਸ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸਪੀਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਈਵਨ ਕੁਐਸਚਨ ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਲਿਸਟ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ 0 ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਤਖਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਕੋਲ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਤਖਤੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਰੋਹ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਤੀਆਂ ਸੀ, ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਤੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ, ਤਖਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਖਤੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਖਤੀਆਂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੜੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਪੈਡਲਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਖਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਔਰ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਜ ਦੀ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਕੋਟਲੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਵਾਪਸ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਲੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਬਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਉਹ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਤਾਵਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਕਹਿਣ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਐਵਰ ਹੈਪਨਡ ਇਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੈਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾਂਦਾ ਆ।
ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 4 ਸਾਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 4 ਸਾਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ 'ਚ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ। ਦੱਸੋ ਸੌਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਜਾਉਂਦੀ ਆਈ ਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਚੁੜ ਕੇ ਆਏ ਵਿਧਾਇਕ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਰੀ ਚੱਲੇ। ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਪੜੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜਣ ਤੇ ਕਰਨ ਆਉਣੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਨਡਿਸਪਲਿਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਓਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ? ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾਂ। ਕੋਟਲੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਈਅਰ 'ਚ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸਤਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਘੰਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਵਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਚੱਕ ਸਕਣ, ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਸਕਣ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 0 ਆਵਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ 2 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ। ਔਰ ਜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇਖਣਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਘਨ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਟੀਨੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟੋਕਾ ਟਾਕੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਜੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਭਾਈ, ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਆ ਦੈਟ ਵਾਸ ਟੋਟਲੀ ਫੇਅਰ ਐਂਡ ਫਾਈਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੱਕ, ਪੱਟੀ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਾਡੇ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਾਡਾ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਘੜੀਸ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫੋਟੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੈ ਕੇ। ਕਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਐਂਡ ਫਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਈ, ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਫਿਰ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ। ਕੋਟਲੀ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਰੇ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਮੈਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਟੀਨੂ ਜੀ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਟਲੀ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮਰਿਆਦਾ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣੀ ਕੰਕਲੂਡ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ। ਕੋਟਲੀ ਜੀ ਗੌਰਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਸੱਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਘਬਰਾਉਣ, ਲੱਗ ਜੂ ਪਤਾ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝੂਠ ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸੱਚ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਝੜਪਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਾਰਜਰ ਇਸ਼ੂ ਦੇਖੀਏ, ਬਾਏ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਤਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ, ਕੋਈ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਮੋਟੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਮੁੱਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ ਔਰ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਬੂਥ ਰਿਗਿੰਗ ਹੋਈ ਆ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਥ ਰਿਗਿੰਗ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨੀ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਨਾਸਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰ 100% ਤਾਂ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ।
ਪਵਨ ਟੀਨੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਕੋਟਲੀ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਵਾਲ ਹੋਇਆ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਕਆਊਟ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵਾਕਆਊਟ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵਾਕਆਊਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਨਿਊਜ਼18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ Y। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਾਕਆਊਟ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਨਿਊਜ਼18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ N। ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ 566777 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਫੌਰਨ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂਗੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਨ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ। ਟੀਨੂ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। हेलो जी पवन जी, मेरी आवाज आ रही है तक? जी हुण आ रही है जी बिल्कुल। देखो चिट्ठी का मैं जवाब तुहानूं दिना एक मिनट च। तो पहला उस दे उत्ते चिट्ठी वाला जो जिक्र हो रहा सी कि चिट्ठियां दिखाईयां अंदर, उस तो बाद बवाल होया। तुसीं हुण मैनूं एक अप्रोप्रीएट टाइम दिओ क्योंकि दो बारी सारे बुलारे बोल गए। देखो 4 साल हो गए ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਸਾਈਡ ਹੋਈ ਆ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇਣ ਦਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ, ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਪੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ। ਹੁਣੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਟਲੀ ਜੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ? ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ VIP ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਸਾਈਡਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਗੱਲ CM ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਝੂਠ ਆ। ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ, 12,000 18,000 ਰੁਪਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਅਸਕੇਨ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ, 56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮੰਤਰੀ ਹੜਪ ਕਰ ਗਏ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ। ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ? ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ 18 ਵਾਰ ਵਧਾਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ, ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ 5 ਰੁਪਏ 30 ਪੈਸੇ ਸੀ, ਅੱਜ 11 ਰੁਪਏ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਆ ਬਿਪਰੋਨੋਰਫਿਨ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਡੇ MLA ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਅੱਜ। ਗੁੱਸਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਲੱਗਾ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ? ਕਿਉਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤਾ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਤੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਵਾਕਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਥਰੋ ਆਊਟ। ਵਾਕਆਊਟ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਦੂਜੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਥਰੋ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸ਼ੱਕੀ ਆ। ਹਲੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ 8 ਨੂੰ, ਬਜਟ ਦਾ ਚੀੜ-ਫਾੜ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ,
ਲੇਕਿਨ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਅਸੀਂ ਘਬਰਾਹਟ ਕਾਹਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਘਬਰਾਹਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਸਾਲ 'ਚ ਉਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਸੌਹਾਂ ਖਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਸੀਂ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲਵਾਂ ਗੌਰਵ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ, ਚਿੱਠੀ ਵਾਲੀ ਐਮਐਸਪੀ ਲਈ ਚਿੱਠੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਜੂਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੂਗਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਆ? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਬੜੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਬਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਘਿਓ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਖੰਡ ਪੱਤੀ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਖੰਡ ਪੱਤੀ? ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ 51000 ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਤਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਕੋਟਲੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਵਾਬ ਕਦੋਂ ਪੂਰੇ ਕਰੋਗੇ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਆ। ਕੋਟਲੀ ਜੀ ਪੂਰੇ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਟਲੀ ਜੀ, ਜੋ ਤੀਨੂ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਕਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਥਰੋ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਕੌਣ ਚੁੱਕੇਗਾ? ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਕੌਣ ਚੁੱਕੇਗਾ? ਬਾਕੀ ਸਦਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਕਣੇ ਹੀ ਨੇ। ਕੋਟਲੀ ਜੀ ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੀਬੀ ਜੀ ਔਰ ਟੀਨੂ ਜੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਦਨ ਦੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਬੰਬੇ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸਦਨ ਦੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਂ 'ਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ। ਔਰ ਅਖੀਰਲਾ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੋਹ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਕੁਰਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਆ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਗਜ਼ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਸਦਨ ਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਮੇਜ਼ ਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗਜਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਕਆਊਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਥਰੋ ਆਊਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਔਰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਚਾਉਣ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਖਾਮੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਊਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਬੈਠਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਦੇ, ਉਹ ਵੀ 2 ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ, ਆ ਕੱਢ ਲਓ, ਪਾ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਪੜਿਆ ਜਾਣਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ? ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਾਂਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ ਪੂਰਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ।
ਦੇਖੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮਿਲਦਾ ਸਰ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ- ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਹੈ ਦੇ ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਾਪਸ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਕੌਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀ, ਹੀ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜੀ ਮੌਕਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਮਿਲਦਾ ਕੌਰ ਜੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਆਊਟ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਤਾਂ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅੰਦਰ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਵਿਚਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਬਲੀਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲਾਉਂਦੀ ਆ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਹਨਾ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, એનર્ਜੀ ਇੰਨੀ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਈਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੀਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹਨਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਦਨ ਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੌਰਵ ਜੀ ਕਿ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁੱਦੇ ਦਾ, ਰਾਈਟ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਕਰਾਓ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਬਈ ਗਲਤ ਕੌਣ ਆ ਤੇ ਠੀਕ ਕੌਣ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਣਗਿਣਤ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਥੋੜਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠ ਦਾ ਪਲੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਬੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਬਈ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ 2 ਜਾਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੱਧ ਬੁਲਾ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਮਾਰ ਲੀਆਂ ਬਈ। ਚਲੋ, ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਮੈਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਗੈਲਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਗੈਲਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟੀਨੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਚਿੱਠੀ ਵਾਲਾ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਕੋਈ 4 ਇਸ਼ੂਜ਼ ਚੱਕਦਾ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਲਈ ਹੋਣਗੇ, ਲੋਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਹੋਵੋ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਪਵਨ ਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੀਨੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੱਕ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਾਇਜ਼ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਅਸੀਂ 130 ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਮਾਝੇ 'ਚ ਜਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿੱਟ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਸ਼ਰਾਬ ਬਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 5800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਰੋਨਾ ਦੇ, ਉਧਰੋਂ ਕਰੋਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਧਰੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ। 5800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ। ਕੀ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ? ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਚੱਕੀਏ? ਫਿਰ ਦੱਸੋ, ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਲੇ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾ ਬਜਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰੋਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਰ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਬਣਾਣੇ, ਦੱਸੋ ਬਣਿਆ ਕੋਈ? ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। 56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ ਅੱਜ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ।
ਤੀਨੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਸਰ ਮਾਫੀ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੋਟਲੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਰੌਲੇ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਵਾਕਈ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਮਰਿਆਦਾ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਈ। ਪਰ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਦਨ ਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਨੇ ਆ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ, ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾਕਆਊਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿ ਵਾਕਆਊਟ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਕਆਊਟ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਆਊਟ ਜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਖਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਦਬਾਅ ਪਾਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਖੈਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂ, ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਕਆਊਟ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। 55% ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦਕਿ 45% ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।